नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा सांग साजिला सौतुणी भाग 10 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। रोहित घर को आसीबा बेलकु परिवेश एकदम सुनसान। कविता गेट खोलिला। रोहित डाकिले सोना ए सोना कुआडे गल लिजी ए लिजी। केही शुणिले नहीं कि जवाब देले नहीं। रोहित कविता को पचारे अरे ए दुहे कुआडे जाइछंती ना कौन। कविता कहला नाई निज निज रूम रे अछंती दुई जनकर झगड़ा हो जाइछि। रोहित कहिले हे भगवान। कविता मन को मन कहला लोक गोटे स्त्री संभाली पारु नांती तुमे दुई दुईटा स्त्री रखिबो तुमे कांदिबो नहीं तो किए कांदिबो। भगवान को डाकिले कौन हेबो जे भगवान कौन कहिथिले दुई दुईटा बाहा हेबाकू। रोहित डाकिले सोना लिजी एठिके आस दुहे। लिजी एवं सोनाली आसिया परे रोहित पचारे कौन चली तुम दुहींका भितरे दिने जोड़ी हो जाउछ आउ दिने झगड़ा करुछ कौन हेछि तुम दुहींकर। मनीष घर को आसीबो किछि समय शांति रे काटिया पाई एठी सेतिकी भी हेबो नहीं। सोनाली कहला अच्छा तुमे मते मिछ केबेठारु कहिबा आरंभ कलनी जेबेठु लिजी आसिलानी ना। लिजी कहला मते भी कुह सोनाली राजी नहले तुमे कौन मते विवाह करिबो नहीं। रोहित कहला आस्ते अरे जण जण करी कुह कहार कौन असुविधा तुम दुहींक कथा तो मो मुंडरे भी पशुनी। सोना तुमे फास्ट कुह। सोनाली कहला कौन कहिबी तुमे मो सह एमिति करियो बोली मु भाभी नथिली। लोके कुहंती सौतुणी आसिले स्वामी बदली जाती आउ सतरे तुमे सौतुणी आनिया परे बदली गल। रोहित कहला अरे मु कौन बदली गली सोना खोलिकी कुह तो। सोनाली कहला खोलिकी कौन कहिबी तुमे मते न कही लिजीर तुमर यूरोप ट्रिप कर देइछ। रोहित कहले ओ यही कथा। अरे सोना काली तो करिछि तुमको छाड़ी के आसीबा परे तापरे तो बाहाघर काम रे व्यस्त आउ घर को आसिया परे एते सबु कथा तुमको कहिबाकू समय केतेबेले मिलिला जे। सोनाली कहला हाउ ठीक अछि किंतु मते दुख लागुछि रोहित तुमे यूरोप टिकेट करिया बेले मो कथा भाबिलो नहीं। रोहित उठी जाई सोनाली को धरी बसई देई कहले सोना मो जानू तुमे बे माँ हेबाकू जाउछ सेथिपाई मु किछि रिस्क नेबाकू चाहुनी। मोर प्रोग्राम अछि आम गुडू आसिले आमे तीन जण जिबा प्लीज सोना ए सामान्य कथा पाई कौन पाई मन दुख करुछ। लिजी कहला हाउ एबे मो कथा सुन। सोनाली कहूची से न चाहिए तुमे मते विवाह करिबो नहीं सतर कण एया हबो। सोनाली कहला एई कुह तो मु न चाहिए तुमे कौन विवाह करिबो ताकू। रोहित सोनाली को चाही हसी देई कहले विवाह तो सरी जाइछि मोर ओ लिजीर आउ जहा लिजींक घर बाबा मामांक इच्छा ताकू तो पूरण करियाकू पड़िबो। सोनाली किछि भी कहला नहीं चुपचाप छिड़ा हला। रोहित लिजी को कहले लिजी तुमर भूल तुमे सरी कुह। लिजी कहला सरी सोना। सोनाली कहला हो हो थाउ चापुड़ा मारी सरी कहबू। रोहित उठी जाई लिजी एवं सोनाली को कुंढाई पकाई कहले केते राग तुमर सबू। लिजी तुमको कहितिली ना सोनार केयर नेबाकू किंतु एसबू कौन तुमे कौन भूली जाउछ ता पेटरे मो जीवन बढ़ुची। लिजी कान धरी कहला सरी जानू। रोहित कहले हो जाओ कविता कुह आम तीन जण पाई खाइबा बाढ़िबो। चाहू चाहू सप्ताहटीए बीतीगला। बाहाघर पूर्व दिन रोहित लिजी एवं सोनाली पुरी रे पहुंची 5 स्टार होटेल नहीं रहिले। रोहित तांको सांगसाथी को भी डाकी थांती सोनाली किंतु तांको घर लोकन को डाकी नथिला कारण तो अनेक थिला। तेबे सोनाली बाहाघरे केते खुशी थिला से केवल जानिथिला। सोनाली छाती रे पत्थर रखी केवल रोहित का पाई केते सबु सहुथुला केवल से जानुथुला। सोनाली पाई सतरे कष्ट थिला रोहित को लिजी सह बर्दाश्त करिबा। संसारर केउ स्त्री चाहिबो ता स्वामी ता आखि आगरे आउ गोटे झियो सह हसु खेलु ता सह संपर्क रखु। संसारर केउ स्त्री आउ केउ झियो ता आखि आगरे ता स्वामीर सज्जा संगिनी हेबा कि पारिबो किंतु सोनाली पाई ए सबु देहसुहा हो जाइछि। देहसुहा जबरदस्त करेइबाकू पड़िछि अनेक कारण सह पिलार भविष्यत पाई। लिजी ता आखि सामनारे जेतेबेले रोहित का पाखरे गेल हुए छाती जली जाए सोनालीर किंतु रोहित भी तो सोनाली प्रति अवहेला करंती नहीं। सेथिपाई सोनाली को रोहित का एई गुण भल लागे भी। बाहाघर दिन लिजी ता घर को चलीगला। रोहित एवं सोनाली रहिले होटेल रे। रोहित बर बेसरे सज होई बाजा बाण नहीं घोड़ारे बसी जेतेबेले बाहरिले सोनाली आखि छल छल होईगला।
ରୋହିତ को ଚାହିଁ କହିଲା, କେତେ ଆଶା ଥିଲା ତୁମକୁ ଥରେ ବର ବେଶରେ ଦେଖିବି ବୋଲି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ରୋହିତ, ତୁମ କନିଆ ମୁଁ ନୁହେଁ ଆଉ କିଏ। ସୋନାଲି ଆଖି କୋଣରେ ଜକେଇ ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ପୋଛି ମିଛ ହସଟିଏ ହସି ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲିଜି ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ବାହାଘର ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଲିଜି ଘର ତରଫରୁ। ଖୁବ୍ ଉପହାର ବି ମିଳିଥିଲା। ରୋହିତ ଏବଂ ଲିଜି ବାହାଘର ଖୁସିରେ ଏକଦମ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ରୋହିତ ଏତେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସୋନାଲି କଥା ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସୋନାଲିକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଲିଜି ରୋହିତଙ୍କର ହୋଇସାରିଥିଲା ବାହାଘର ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୋନାଲିକୁ କାହିଁକି କେଜାଣି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ରୋହିତ ସୋନାଲି କଥା ଯେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବି ରୋହିତଙ୍କ ଖୁସିରେ ବାଧା ନ ଦେଇ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହିଲା ରୋହିତଙ୍କ ଠାରୁ। ବାହାଘର ସାରି ରୋହିତ ଏବଂ ଲିଜିକୁ ସମସ୍ତେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବାକୁ। ସୋନାଲି ରୋହିତକୁ ନ କହି ଫେରି ଆସିଥିଲା ହୋଟେଲ ରୁମ୍କୁ। ରୁମ୍କୁ ଆସି ରୁମ୍ର ବଡ଼ ବେଡ୍ ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା। ମନ ଭରି କାନ୍ଦିଲା। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, କେତେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନେବ? କେତେ ସହିବି ମୁଁ? ସତରେ ମୁଁ ହାରି ଯାଉଛି, ଆଉ ପାରୁନି। ସବୁ କିଛି ବାଣ୍ଟି ହୋଇଗଲା ମୋର। ମୋ ରୋହିତ, ମୋ ରୋହିତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ମୋ ରୋହିତଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ। ନା ନା, ରୋହିତ ଆଉ କେବଳ ମୋର ହେଇନାହାନ୍ତି। ରୋହିତ ଏବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବି। ରୋହିତ ନୂଆ ପରିବାରରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯିବ ଏତେ ସବୁ ଦେଖି। ସୋନାଲି ନିଜ ପେଟରେ ହାତ ମାରି କହିଲା, ଧନରେ, ତୋରି ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ହେଲେ ଧନ, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ରେ। ତୋ ବାବା କେବଳ ତୋ ବାବା ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଉ ବି ତୋରି ପରି କେତେ ଆସିବେ। ଧନ, ମୁଁ କେମିତି ସହିବି ତୁ କହ। ସୋନାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଯାଏ। ହଠାତ୍ ରୋହିତଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସୋନାଲି ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ଆସିବାର 4 ଘଣ୍ଟା ହୋଇସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ରୋହିତଙ୍କର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସତରେ ରୋହିତ, ତୁମେ ବଦଳି ଯାଇଛ। ଲିଜି ତୁମକୁ ଦାମୀ ଘର, ଦାମୀ ଗହଣା, ଦାମୀ ଗାଡ଼ି, ଦାମୀ ବାପା ମା ଦେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମକୁ? କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲି। ନୂଆ ପରିବାର ପାଇ ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲ ରୋହିତ। ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା, ହଁ ଜାନୁ, କୁହ। ରୋହିତ ପଚାରିଲା, ଆରେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଯେ? ମୁଁ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି। ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ? ସୋନାଲି କହିଲା, ରୋହିତ, ତୁମର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋ କଥା? ରୋହିତ କହିଲେ, ସରି ସୋନା, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି ତ। ସୋନାଲି କହିଲା, ରୋହିତ, ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ପରିବାର ପାଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ସୋନାକୁ ବି ଭୁଲିଗଲ। ଶୁଣିଥିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସ୍ୱାମୀ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଶୋରି ଦିଏ ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ଶୁଣା କଥା ସତ ହେଇଗଲା ରୋହିତ। ରୋହିତ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସୋନା, ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ସାରା ଦୁନିଆ ବଦଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ତୁମ ରୋହିତ କେବେ ବି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏମିତି ସମୟରେ କାହିଁକି ଏଣୁ ତେଣୁ ଭାବୁଛ ସୋନା? ଆମ ଛୁଆ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସୋନାଲି କହିଲା, ରୋହିତ, ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ତୁମେ କେବଳ ତୁମ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୋତେ ମିଛ ଭଲ ପାଇବାର ନାଟ କରୁଛ, ନଚେତ୍ ତୁମର ସବୁ ପ୍ରେମ ଲିଜି ଉପରେ। ରୋହିତ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ବୁଝେଇବି ତୁମକୁ? ପ୍ଲିଜ୍ ସୋନା, କେଉଁଠି ଅଛ ମୋତେ ଦେଖା କର। ସୋନାଲି କହିଲା, ମୁଁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ରୋହିତ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ରୋହିତ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ସୋନାଲି କହିଲା, ରୋହିତ, ତୁମେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ। ରୋହିତ ଫୋନ୍ ରଖି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ସୋନାଲି ପାଖକୁ, ଲିଜିର ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋହିତକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଜିଜୁ, ତୁମ ହିରୋଇନ୍ ଏଠି ଅଛି, ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ? ରୋହିତ ଲିଜିକୁ କହିଲେ, ଲିଜି, ସୋନାଲି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଲିଜି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲା, ରୋହିତ, ଆଜି ଆମ ବାହାଘର, ଅଥଚ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁଛ? ମୁଁ ଲୋକ ପଠାଇ ସୋନାଲି କଥା ବୁଝୁଛି। ତୁମେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କୁହ ସୋନାଲିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉ। ବାବା ଏଠି ସାହିରେ ବଡ଼ ପ୍ରସେସନ୍ କରେଇ ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଦା କରିବେ କହୁଛନ୍ତି। ରୋହିତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ବି ସୋନାଲି ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୋନାଲି ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମନକୁ ମନ କହିଲା, ସତରେ ରୋହିତ, ତୁମେ ବଦଳି ଯାଇଛ। ସୋନାଲି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡାକି ଘରକୁ ପଳାଇଲା। ରୋହିତ ସୋନାଲିକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ସୋନା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଠି ବାବା ମାମା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ପ୍ଲିଜ୍ ସୋନା, ଘରେ ଗଲେ କଥା ହେବି।
ଏବେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଠାଉଛି, ତୁମେ ଏଠିକୁ ଆସ। ଲିଜି ସେଇ ସମୟରେ ରୋହିତକୁ ଧୀରେ କରି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଆମର କିଛି କାମ ତ ପର୍ସନାଲ ରଖ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସୋନା ସୋନା ସୋନା। ତାକୁ କୁହ ଘରକୁ ଯିବ ବାହାରିକି। ରୋହିତ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋନାଲି କହିଲା, ଥାଉ ରୋହିତ, ମୋତେ ଦୟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତୁମେ ତୁମ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନୂଆ ବାବା ମାମାଙ୍କର ସବୁ ୱିଶ୍ ପୂରା କର। ସୋନାଲି ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ଯେ ହେଉନଥିଲା ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ନିଜ ଭିତରେ ମାରିଦେଲା କେବଳ ନିଜ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଛୁଆ ପାଇଁ। ସୋନାଲି ଚାହୁଁନଥିଲା ତାର କିଛି ବି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ତା ଛୁଆ ଉପରେ ପଡ଼ୁ। ତାର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ତା ଛୁଆ ଉପରେ କିଛି ବି ଆଞ୍ଚ ଆଣୁ, ସେ କଥା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ଆଖିର ଲୁହ ପିହି ସହିଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ରୋହିତକୁ ତ ହରାଇ ସାରିଲାଣି, ଛୁଆଟି କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ ଭାବି ସୋନାଲି ସବୁକିଛି ସହିଯାଉଥାଏ। ସୋନାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚି କବିତାକୁ କିଛି ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ କହି ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ଖଟ ଉପରେ ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଖି ଦୁଇଟିର ଥକାପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଖି ଦୁଇଟି ବୁଜି ବସିଛି। କବିତା ଚୂଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଆଣି ଥୋଇ କହିଲା, ଭାଉଜ ଦିନରେ କ'ଣ ଖାଇବ? ସୋନାଲି କହିଲା, କବିତା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚାଇଁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ିଚୂଡ଼ା ଆଉ ଇଲିଶି ମାଛ ବେସର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ କାହାକୁ କହି ଇଲିଶି ମଗେଇଦେବି। କବିତା କହିଲା, ଭାଉଜ ପେଟରେ ହୋଇଥିଲେ ପରା ଇଲିଶି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ, ଛୁଆ ପାଇଁ ଖରାପ। ସୋନାଲି କହିଲା, ଓ ହଉ ହଉ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ତୁ କହୁଛୁ ତ ଖାଇବିନି। ଆଚ୍ଛା ଚୁନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରାଇ କରିଦେବୁ କି? କବିତା କହିଲା, ହଉ। ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ନୂଆ ଭାଉଜ ପାଇଁ ହେବନି ରୋଷେଇ? ସୋନାଲି ଟିକେ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ସେମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଭଲ ଖାଇ ପିଇ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। କବିତା ତ ମଉକା ଖୋଜୁଥିଲା କେମିତି ସୋନାଲି ମୁହଁରୁ ଲିଜି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ ଶୁଣି ଦୁଇ ପଦ କହିବ। କବିତା ତଳେ ବସିଯାଇ କହିଲା, ହେଇଟି ମୋ ଭାଉଜ, ଖାଲି ତୁମ ଲୁଣ ଖାଇଛି ବୋଲି ଚୁପ୍ ରହୁଛି ସିନା, ହେଲେ ଏ ଦେହ ସହୁନି ଜମା। କେଡ଼େ ହସ ଖୁସିର ପରିବାର ଥିଲା। ରୋହିତ ଭାଇ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ରାଜାରାଣୀ ଭଳି ରଖିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ନୂଆ କି ଗୁଣିଟୁଣି କରି ଭାଇଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦେଇଛି ଯେ, ଭାଇ ତ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସବୁବେଳେ। ହେଇଟି ଭାଉଜ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଭାଇଙ୍କୁ କାନିରେ ବାନ୍ଧ, ନହେଲେ ସେ ନୂଆ ଭାଇଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ହେବାକୁ ତୁମକୁ ଯେ ବିଦା କରି ନ ଦେବ କିଏ କହିବ? ମୋତେ ଖାଲି ତୁମରି ଚିନ୍ତା ମୋ ଭାଉଜ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ନା, ନହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି କାମ କରୁଛି, କାଲି ଆଉ କୋଉଠି କରିବି। ହଉ ଯାଏ, ସିଆଡ଼େ କେତେ କାମ। ଏତି କବିତା କହି ଉଠି ପଳେଇଲା ସେଠାରୁ। କବିତା ଗଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରେ ମଉକା ଦେଖି ଛକ୍କା ମାରିଦେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୋନାଲିର କାନ ଭରି ଦେଇଗଲା। ସୋନାଲି କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ସୁଝିବା ଝିଅ, ସହଜରେ ପର କଥାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କବିତା କଥା ବି ତ ଦମ୍ ଥିଲା। ସୋନାଲି ଭାବିଲା, ଗୁଣିଟେଣୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲିଜି ରୋହିତକୁ ଫସେଇ ଦେଇଛି। ରୋହିତ ଲିଜିର ନାଗଫାସରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ବି ଭୁଲିଗଲେଣି। ମୁଁ ଆଉ କହିବି କାହାକୁ? କାଶ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିକ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥାନ୍ତି କି ରୋହିତକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରେମ ତ ଅନ୍ଧ ନା, ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ନିଜ ସତ୍ତା ବି ହଜେଇ ଦେଲି। କ'ଣ କରିବି, ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସୋନାଲି ଆଉ ବେଶୀ ନ ଭାବି ଚୂଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖାଇସାରି ରୋଷେଇ ଘରେ ନେଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଧୋଇ ଆସି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା ଶୋଇଛି କି ନାହିଁ ମାମାଲିର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ମାମାଲି ଫୋନ୍ ଦେଖି ସୋନାଲି ମନକୁ ମନ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମାମାଲି ଦିଦିର ଆଜି ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା, ସେ ଘରକୁ ଆସିଥିବ। ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ସୋନାଲି ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ ମାମାଲି ଦିଦି, ସରିରେ ମୋର ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିବିନି। ମାମାଲି କହିଲା, ହଉ ଯେ, କିନ୍ତୁ ରୋହିତ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କହ? ସୋନାଲି ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଗଲା। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ଘରେ କ'ଣ ମୁନା କହିଦେଲା କିଛି? ନା ରୋହିତଙ୍କ ବାହାଘର କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ? ସୋନାଲି ଛେପ ଢୋକି କହିଲା, ମାମାଲି ଦିଦି, ତୋ କଥା ନ କହି ରୋହିତଙ୍କ କଥା କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ ମ? କହ, କେମିତି ଅଛୁ ତୁ? କ'ଣ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି ଘରେ? ମାମାଲି ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ସୋନାଲି, ସତରେ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ? ରୋହିତ ତୋ ସହ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ରହିଛୁ ତୁ? ସୋନାଲି ପଚାରିଲା, କ'ଣ? ମାମାଲି କହିଲା, ରୋହିତଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚେକ୍ କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହ ବାହାଘର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ବି ତ ଅଛୁ ଫଟୋରେ, ଆଉ ତୋ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ସତ କହ ସୋନାଲି, ଏସବୁ କେମିତି ଆଉ କେବେ ହେଲା? ତୁ କେମିତି ରାଜି ହେଲୁ? ତୁ କେମିତି ସେ ବାହାଘରେ ଯୋଗ ଦେଲୁ? ରୋହିତ ତୋତେ କ'ଣ ପ୍ରେସର କଲେ କହ ସୋନାଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚୁପ୍ ରହନା। ସୋନାଲି କହିଲା, ସବୁ କିଛି କହିବି ତୋତେ, ତୁ କିନ୍ତୁ
ପ୍ଲିଜ୍ ଘରେ କାହାକୁ କିଛି କହନା, ନଚେତ୍ ଅଯଥା ଅଶାନ୍ତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ପ୍ଲିଜ୍ ମାମାଲି ଦିଦି, ଆଜି ତୋର ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଡାକରା, ତୁ ଘରେ ଟେନସନ୍ ଦେନା। ମୁଁ ସବୁ କିଛି କହିବି, ତୁ ତୋ ଘରକୁ ଯା। ମାମାଲି କହିଲା, ସୋନାଲି ଲୋ, କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ? ଜାଣୁ ଜାଣୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିଲୁ। କେମିତି ତୋ ଦିନ କଟିବ ଏଥର? ମୋତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କିଛି କାମ କରୁନି। ଏବେ ସେ ଘର କେବଳ ତୋର ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ କାହାର ବି ଭାଗ ଅଛି। ରୋହିତ ବି କେବଳ ତୋର ହେଇନାହାନ୍ତି। ସୋନାଲି ମନ ଖୋଲା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦି କହିଲା, ମାମାଲି ଦିଦି ଲୋ, ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ସେଠି ପାଟି କରନା। ବାପା ବୋଉ ଜାଣିଲେ ଅଯଥା ପାଲା ହେବ। ମାମାଲିର ବି କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ମାମାଲି କହିଲା, ସୋନାଲି ଲୋ, ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ସିନା ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତ ଜାଣିବେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ? ରୋହିତ କ'ଣ କରିଦେଲେ କହିଲୁ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କିଛି କାମ କରୁନି ଆଉ। ସଉତୁଣୀ ସହ କେମିତି ଚଳିବୁ ତୁ? କେମିତି ସହିବୁ ସବୁ କିଛି? ହଠାତ୍ କିଏ ଆସିବାରୁ ମାମାଲି କହିଲା, କିଏ ଆସୁଛି? ମୁଁ ପରେ କଥା ହେଉଛି ହେଲା। ମାମାଲି ଫୋନ୍ କାଟିଦେବା ପରେ ସୋନାଲି ଭେଁ ଭେଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି କହିଲା, ମାମାଲି ଦିଦି, ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୋ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇ ମନ ଭରି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲୋ ମୋତେ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇନେ ଯାଇ କୋଉଠି ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ। ଯାହା ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲି ସେ ହିଁ ମୋତେ ଠକିଦେଲେ। ସୋନାଲି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। କବିତା କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା, ରୋହିତ ଏବଂ ଲିଜି ବରବଧୂ ବେଶରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। କବିତା କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ରୋହିତ କହିଲେ, କବିତା, ନୂଆ ଭାଉଜକୁ ବନ୍ଧେଇ ଘରକୁ ନେ। ଆଉ ସୋନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କବିତା କହିଲା, ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ କହିଲେ, ହଉ, ତୁ ଯାଇ ବନ୍ଧାପନା ଥାଳି ନେଇ ଆସେ। କବିତା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଗାଣୁ ଗାଣୁ ହେଲା, ନୂଆ ନା ଛେନା? ସେ ଦିନରୁ ତ ଆସିଲାଣି ଆଉ ନୂଆ। ହଁ, ମୋର କ'ଣ ଯାଏଲୋ ମା, ଯିଏ ତ କହିବା ଲୋକ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ହୁଏ ଲୋ ମା। ଆମେ ସିନା ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, ଗେରସ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଇପ ଆଣିଲେ ଝଗଡ଼ା କରିବୁ। ୟାଙ୍କର ସବୁ ଚଳେ ଲୋ ବାପା। କବିତା ବନ୍ଦାପନା ଥାଳି ଧରି ଆସୁ ଆସୁ ସୋନାଲି ଥାଳି ନେଇ କବିତାକୁ କହିଲା, ହୁଳୁହୁଳି ପକା। ସୋନାଲି ଲିଜି ଏବଂ ରୋହିତକୁ ବନ୍ଧେଇ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଲିଜି ଘରୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆସି ଲାଗିଗଲା। ସେଥିରେ ମିଳିଥିବା ଉପହାର ସବୁ ଥିଲା ଏବଂ ସୋନାଲି ପାଇଁ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାକ୍ସ ଦୁଇଟି ଥିଲା। ସୋନାଲିର ସେଥିରେ ଲୋଭ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲିଜି ବାପା ମାଙ୍କର ଲିଜି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମନକୁ ମନ କହିଲା, ସତରେ ଲିଜି ବହୁତ ଲକି। ସୋନାଲି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ରୋହିତ ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ସୋନାଲିକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ସୋନା, ସରି, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଲ। ସୋନାଲି କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ରୋହିତ ସୋନାଲି ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ି ନେଇ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଏବଂ ମେଞ୍ଚେ ଗେଲ କରି ପକାଇ କହିଲେ, ସୋନା, ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ତୁମେ ଅନେକ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ମନକୁ ମନ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛ। କିନ୍ତୁ ସୋନା, ରିମେମ୍ବର ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଲକି ଚାର୍ମ। ତୁମ ସ୍ଥାନ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ଥିଲା ଆଜି ବି ସେମିତି ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଲା ଯାଏ ସେମିତି ସବୁଦିନ ଥିବ। ଲିଜି ବି ଏ କଥା ଜାଣିଛି। ଆଉ ହଁ, ମନେ ରଖିବ, ଆଗରୁ ତୁମେ ଏ ଘରେ ଯେମିତି ଥିଲ ସବୁଦିନ ସେମିତି ରହିବ। ତୁମର ଇଞ୍ଚେ ବି କେଉଁଠି ଊଣା ହେବନି। ସୋନାଲି ରୋହିତଙ୍କ ସ୍ନେହବୋଳା କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ରୋହିତ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଉପରେ ଯେ ମୋର ଅଧିକାର କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ରୋହିତ କହିଲେ, ସୋନା, କିଛି ବି କମ୍ ହେଇନି। ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବୁଛ? ମୋ ହୃଦୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଆଜି ବି ସେତିକି ଅଛି। ମୋ ହୃଦୟରେ ତୁମ ସ୍ଥାନ ଯେତିକି ଥିଲା ଆଜି ବି ସେତିକି ଅଛି। ଲିଜି ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଲଗା ଅଛି। ସୋନାଲି କହିଲା, ସେଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ରୋହିତ? ରୋହିତ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆମର ପୁଅଟିଏ ହେବ, ତୁମେ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବ କୁହ? ସୋନାଲି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ଜୀବନଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ରୋହିତ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ହେଲା, ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କମ୍ ଭଲ ପାଇବ? ସୋନାଲି କହିଲା, ନା ରୋହିତ, ସେମିତି କେମିତି ହେବ? ଦୁଇ ଜଣ ତ ମୋ ପିଲା, କାହାକୁ କମ୍ କେମିତି ଭଲ ପାଇବି? ରୋହିତ ପଚାରିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରଥମ ପୁଅର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କମିଯିବନି? ତା ଭାଗ ସ୍ନେହ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯିବନି? ସୋନାଲି କହିଲା, ନା, କେବେ ନୁହେଁ। ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି କମିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ରହିବ ଏବଂ ବଡ଼ ଛୁଆର ଭାଗରୁ କିଛି ବି କମିବ ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବା ପରା ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼େ। ରୋହିତ କହିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସୋନା। ତୁମେ ଏବଂ ଲିଜି ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଛ। କୁହ,
କାହା ପ୍ରତି କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଯିବ ବା ତୁମ ପ୍ରତି କମିଯିବ। ତୁମ ମତରେ ଆଗ ସବୁବେଳେ ବାଘ ପରା। ସୋନାଲି ଫେଁ କରି ହସିଦେଲା। ରୋହିତ ବି ହସିଦେଲେ। ରୋହିତ ସୋନାଲି ପେଟରେ ମୁହଁ ଲଗାଇ ସୋନାଲି ପେଟକୁ ଚୁମି ଦେଇ କହିଲେ, ବାବୁରେ ତତେ ବି ଏତିକି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେତିକି ତୋ ମାମାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏକଦମ କୁନି ଛୁଆଟିଏ ସେ। ସୋନାଲି ରୋହିତଙ୍କ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ହଠାତ୍ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ରୋହିତ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଏ? ରୋହିତ ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିଲେ ସୋନାଲିର ଦୁଇ ପିଉସୀ, ଦୁଇ ପିଉସା, ଦୁଇ ମାମୁଁ ଏବଂ ସୋନାଲିର ବାପା ବୋଉ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ ସୋନାଲି ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସୋନାଲି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ଚାହିଁ ଦେଇଛି ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସୋନାଲି ଧଡ଼ କରି ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିପଡ଼ି କହିଲା, ସବୁ ସରିଗଲା ରୋହିତ, ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ରୋହିତ କହିଲେ, କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛ? ସୋନାଲି ରୋହିତକୁ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ରୋହିତ ତୁମେ ଯାଅନି, ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିନ। ଲିଜି ବି ତା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସି ସାରିଥାଏ। ରୋହିତ କହିଲେ, ସୋନା ମୁଁ କ'ଣ ଚୋରି କରିଛି ଯେ ଯିବିନି? ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ ଟିକେ ଏକ୍ସେସ୍ ଭାବୁଛ। କିଛି ହେବନି, ଆସ ମୋ ସହ। ରୋହିତ କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଭିତରକୁ ସମସ୍ତେ ଧସେଇ ପଶି ଆସିଲେ। ସୋନାଲିର ବାପା ଏବଂ ଦୁଇ ପିଉସୀ କହିଲେ, ବାଃ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ, ଘରର ସମ୍ମାନ ବଢ଼େଇ ଦେଲ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୁମ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ? ରୋହିତ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସୋନାଲିର ଦୁଇ ପିଉସୀ କହିଲେ, ବାଃ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତୁମେ ଆମର ସୁନାମୁଣ୍ଡାଟିଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଉପରେ କିଛି ଭିତରେ ଆଉ କିଛି। କାହିଁ ତୁମର ସେ ରକ୍ଷିତା ଦେଖିବା? ରୋହିତ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ପିଉସୀ ମା, ଏମିତି ଅପଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ରକ୍ଷିତା ନୁହେଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ସୋନାଲିର ବଡ଼ ପିଉସୀ ଲିଜିକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆଲୋ ହେଇଲୋ, ଏଇ ସେଇ ଝିଅ। ଲିଜି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଇ କହିଲେ, ଆଲୋ ମା, ତୋର ରୂପ ଯୌବନ କୋଉଥିରେ ତ ଭଗବାନ ଊଣା କରିନାହାନ୍ତି। ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ତତେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ, ଭଲ ପୁଅ ମିଳିଥାନ୍ତେ। ତୁ ଶେଷରେ ଏଇଠି ଆଖି ପକେଇବାର ଥିଲା। ତତେ ଧରମ ସହିବ ନାହିଁ ଲୋ ଝିଅ। ଗୋଟେ ଝିଅର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ତୁ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବୁ ରହ। ସୋନାଲି ଆଗେଇ ଯାଇ କହିଲା, ଅପା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ସୋନାଲିର ପିଉସୀ ସୋନାଲିକୁ ଧମକେଇ କହିଲେ, ହେ ତୁ ଚୁପ୍ କର। ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଆଜି ଏତେ ଦଶା ଭୋଗିଲା। ନା କ'ଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛି? ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇଥିଲା କ'ଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ? ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଖି ବାହା ହୋଇଥିଲୁ, ଦେଖେ ଏ ପୋତା ମୁହାଁ କ'ଣ କଲା। ଛି 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 ଛି, ୟାକୁ ଜ୍ୱାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଲୋ। ଆଲୋ, ଗରିବ ଘରେ ବାହା ହୋଇଥାନ୍ତୁ ପଛେ ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥାନ୍ତା। ଦୁନିଆରେ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସଉତୁଣୀ ଚାହେଁ? ସୋନାଲି କହିଲା, ଅପା ତୁ ଚୁପ୍ କର ଟିକେ। ରୋହିତ କହିଲେ, ପିଉସୀ ମା, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି? ସୋନାଲି ଏଠି ଖୁସିରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବସନ୍ତୁ। ସୋନାଲି ଠାରୁ ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ସୋନାଲିର ବାପା ରୋହିତର କଲର ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ହେ ରଖ ମତ ଖୁସି, ଲୁଚା ଲଫଙ୍ଗା କୋଉଠିକାର। ହଇରେ, ମୋ ଝିଅକୁ ଫସେଇ ବାହା ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଫସେଇ ବାହା ହୋଇଗଲା। ୟାର କାମ ହିଁ ଏଇଆ। ରୋହିତ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୋ ଘରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଶାନ୍ତ ମନରେ ବସି କଥା ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଆସିବା ପରଠୁ ଚିଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ଲିଜି ମୋ ରକ୍ଷିତା ନୁହେଁ, ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁ ବା ନ କରୁ ମୋର କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ସୋନାଲିର ବାପା ସୋନାଲିକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୋ ଭଦ୍ରମୁଖା ସ୍ୱାମୀକୁ। ତୁ ଚାଲ ଏଠୁ, ଏଠି ତୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହିପାରିବୁନି। ସୋନାଲି କାନ୍ଦି ପକେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ପ୍ଲିଜ୍ ରୋହିତ ତୁମେ କିଛି କୁହ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ରୋହିତ ସୋନାଲି ବାପାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଇ କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ନେବେ ତାକୁ? ସେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି। ସୋନାଲିର ସାନ ପିଉସୀ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଏଇଠି ରହିବ ଚାକରାଣୀ ଭଳି? ତୋର ତ ଆସୁ ଆସୁ ପଛ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି, ୟାକୁ ରଖିବୁ କ'ଣ ତା ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିବାକୁ? ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି। ଆମ ଝିଅକୁ ଆମେ କୋଉ ନଈ ପୋଖରୀ ଦେଖି ବୁଡ଼େଇ ମାରିଦେଉ ପଛେ ସେ ଏଠି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହିପାରିବନି। ରୋହିତ ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, ସୋନାଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଠି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ରୋଳା କଲେ ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଦେବି। ରୋହିତଙ୍କ ରାଗ ଦେଖି ସୋନାଲି ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ବାଃ ରୋହିତ ବାଃ, ଲିଜିର ବାପା ମା ଏତେ କଥା କହିଗଲେ, ସେଠି ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରି ନେହୁରା ହେଲ, ଏଠି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଦେବାକୁ କହୁଛ। ବାଃ ତୁମର ଲିଜି ପ୍ରେମ, ମୋ ସହ, ମୋ ଘର ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁମେ ଭୁଲିଗଲ। ସୋନାଲି କହିଲା, ବାପା ଏଠି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାଇ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ମୁଁ ଲଗେଜ୍ ଧରି ଆସୁଛି। ସୋନାଲି ତମତମ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲା, ରୋହିତ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଇ କହିଲେ, ସୋନାଲି ପ୍ଲିଜ୍ ଶୁଣ ମୋ କଥା, ପ୍ଲିଜ୍ ସୋନାଲି, ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲ।
ପ୍ଲିଜ୍ ସୋନା ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଅ ନାହିଁ, ମରିଯିବି ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ସୋନାଲି ପିଉସୀ ଦୁହେଁ ରୋହିତ ପଛେ ପଛେ କହିଲେ, ଥାଉ, ଆଉ ଏତେ ନାଟକ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ ହେଇଗଲା ତୁମ ନାଟକ। ଏବଂ ସୋନାଲିକୁ କହିଲେ, ସୋନାଲି ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କର। ରୋହିତ ସୋନାଲିର ଦୁଇ ପିଉସୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ପିଉସୀ ମା, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ବସନ୍ତୁ। ସୋନାଲି କହିଲା, ନାଇଁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି ସେମାନେ। ରୋହିତ ସୋନାଲି ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସୋନା, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ମରିଯିବି ସୋନା। ସୋନା, ତୁମ ପେଟରେ ଆମ ପିଲା ବଢ଼ୁଛି, କିଛି ନହେଲେ ତା କଥା ତ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ସୋନା, ମୋ କଥା ମାନ। ସୋନାଲି କହିଲା, ଥାଉ ରୋହିତ, ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଅଥଚ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରିଦେଲ। କେବେ ଭାବିଛ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ମୋତେ ଯେଉଁଦିନ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ତୁମେ ଲିଜି ସହ ଏଇ ଘରେ ବାସର ରାତି କଟେଇଲ। ନାରୀ ସବୁ କିଛି ସହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସଉତୁଣୀକୁ କିଏ ସହିବ କୁହ ରୋହିତ? ଯଦି ଠିକ୍ ତୁମ ଭଳି ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି, ସହି ପାରିଥାନ୍ତ ତୁମେ? ରୋହିତ କହିଲେ, ସୋନା। ସୋନାଲି କହିଲା, ରୋହିତ, ତୁମକୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଅଥଚ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବରଦାସ୍ତ କରୁଛି, ଭାବିଛ କେବେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ମୋତେ? ତାପରେ ବି ସବୁ କିଛି ଛାତି ତଳେ ଚାପି ରଖି ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଦେଲ ତୁମେ। ରୋହିତ ସୋନାଲି ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସୋନା, ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଅନି ସୋନା, ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ମରିଯିବି ତୁମ ବିନା। ସୋନାଲି ହାତ ଛାଟି ଦେଇ କହିଲା, ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି ରୋହିତ, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ରୋହିତ ସୋନାଲି ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇପଡ଼ି କହିଲେ, ସୋନା ପ୍ଲିଜ୍, ସୋନା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ। ସୋନାଲି ରୋହିତକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ରୋହିତ, ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ, ଯାହା ଚାହିଁବ କରିପାରିବ, ଯେତେଟା ଚାହିଁବ ବିବାହ କରିପାରିବ, କେହି ଆକଟ କରିବାକୁ ନଥିବେ। ତୁମ ସୋନା ଆଜିଠାରୁ ମରିଗଲା ତୁମ ପାଇଁ ରୋହିତ। ସୋନାଲି ରୋହିତକୁ ଆଡ଼େଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ପଳେଇ ଯାଉ ଯାଉ ରୋହିତ ଉଠିଯାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସୋନା, ମୋତେ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ କରି ଯାଅନି। ରୋହିତ ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଉ ଛଡ଼ାଉ ସୋନାଲିର ବାପା ରୋହିତଙ୍କ ତଣ୍ଟି ପାଖରୁ ଧରି ଧକ୍କାଟିଏ ମାରି କହିଲେ, ଠକ, ଦୂର ହୋଇଯା ମୋ ଝିଅ ଜୀବନରୁ। ରୋହିତ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସୋନାଲି ରୋହିତ କହି ଦୌଡ଼ି ଆସୁ ଆସୁ ସୋନାଲିର ଦୁଇ ପିଉସୀ ସୋନାଲି ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ି ନେଇ କହିଲେ, ଚାଲ ଆମ ସହ। ରୋହିତ ପଡ଼ିଯିବା ଦେଖି ଲିଜି ଦୌଡ଼ି ଆସି ରୋହିତକୁ ଉଠାଇଲା। ସୋନାଲି ପଛକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଚାହୁଁଥାଏ, ତା ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଅଟୋରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ରୋହିତ ଉଠି ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ଅଟୋ ପଳେଇଲା। ରୋହିତ ସୋନା ସୋନା ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ସୋନାଲି ଅଟୋରୁ ଥାଇ ନଇଁ ପଡ଼ି ଚାହୁଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ଚୁପଚାପ ବସେଇ ଦେଲେ। ରୋହିତଙ୍କ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲିଜି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ରୋହିତ, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳ। ରୋହିତ ଲିଜି ଉପରେ ଚିଲେଇ କହିଲେ, କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି ନିଜକୁ? ମୋ ଜାନ୍ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଜି, ଅଟକାଅ ମୋ ସୋନାକୁ, ମରିଯିବି ମୁଁ ତା ବିନା। ରୋହିତ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଆଣି ବାହାରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଲିଜି ଅଟକାଇ ଦେଇ ପଚାରିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ରୋହିତ? ରୋହିତ କହିଲେ, ମୋ ସୋନାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ। ଲିଜି ରୋହିତକୁ ଧୀର ଭାବରେ କହିଲା, ଏଇ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲ? ସେମାନେ ଏତେ ଝଗଡ଼ା କରି ସୋନାଲିକୁ ଏଠୁ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘୋଷାରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲିଜିର କୁମନ୍ତ୍ରଣା କେମିତି କାମ କରିବ ରୋହିତଙ୍କ ମନରେ, ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।